Hello friends, our 8th class first poem Be the Best. Before starting this poem, I would like to ask you a question. What do you want to be? Why do you want to be that? Probably you might give the answers that I want to become important person in the society such as doctor, engineer, collector or any IAS or some high profile leader or celebrities or scientists. Such may be your answers. But in this poem, there is very nice advice for all of us. It is given in this poem, Be the Best. First of all, I will read the poem. मुलांनो, आपल्या प्रत्येकाचे काही ना काहीतरी स्वप्न असतात. आपल्याला काहीतरी व्हायचं असतं, खूप मोठं काहीतरी व्हायचं असतं. बऱ्याचदा मी आता सांगितल्याप्रमाणे एखादा अतिशय महत्त्वाचा अधिकारी, एखादा उद्योजक, एखादा नेता, खेळाडू किंवा एखादा कलाकार अशी फार मोठी स्वप्न घेऊन जन्माला आलेला असतो. यदा कदाचित आजूबाजूचे आपल्याला तशा प्रकारचे स्वप्न दाखवतात. आणि पण या कवितेमध्ये आपल्याला जो सल्ला दिलेला आहे तो सल्ला आपल्या सर्वांसाठी खूपच महत्त्वाचा आहे. तर प्रथमतः आय विल रीड द पोएम थ्रू आउट. यू विल लिसन इट केअरफुली ॲज वेल ॲज सी इन युअर बुक. So open your book at page number 3 and see in it. Name of the poem is Be the Best. Be the best if you can't be a pine on the top of the hill. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but the best little scrub by the side of the hill. But the best little scrub by the side of the hill. Be a bush if you can't be a tree. Be a bush if you can't be a bush. Be a bit of the grass. If you can't be a bush, be a bit of the grass. And some highway happier make, and the same highway happier make. If you are a muskie, then just be a bash. If you are a muskie, then just be a bash, but the loveliest bash in the lake, but the loveliest bash in the lake. We can't all be captains, we have got to be crew. We can't all be captains, we have got to be crew. There's something for all of us here. There is something for all of us here. There's big work to do and here's lesser to do. There's big work to do and here's lesser to do, and the task you must do is the near. And the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. If you can't be the sun, be a star. It isn't by the size that you win or fail. Be the best of whatever you are. Be the best of whatever you are. Name of the poet is Douglas Malloch. या कवितेमध्ये कवीने खूप छानसा सल्ला ॲडवाइस आपल्याला दिलेला आहे. Before going to explain,
the meanings in detail. Here are few new words and their meanings in English as well in Marathi. Read them and understand properly. Now the meaning line by line in English as well as in Marathi. Be the best, उत्तम व्हा. या कवितेमध्ये कवीने आपल्या सर्वांना सल्ला दिलेला आहे की तुम्ही जो कोणी असाल त्यामध्ये सर्वोत्तम व्हा. बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाईन ऑन द टॉप ऑफ द हिल. व्हॉट डज पोएट से? द पोएट सेज दॅट if you can't become the pine tree on the top of the hill, pine, the loveliest, the best tree, if you can't become the pine like tree, if you can't become the pine, in this poem metaphor is used. Metaphor is used. What does poet say? The poet says that if you can't become such a huge personality, then become a small one, like the scrub. Scrub, an area covered with the small low plants. Scrub means an area covered by the small low plants. It means if you can't become a huge personality, then become a small one, but best. Best among the small. Best among the small. कवी काय म्हणतो? कवी म्हणतो उंच टेकडीवरल्या पाईन वृक्षासारखे जर होऊ शकत नसाल तर साधा स्क्रब बना. जर तुम्ही टेकडीवरील पाईन वृक्ष बनू शकत नसाल तर स्क्रब, लहान लहान झुडपे असलेली जागा बना. त्या ठिकाणी सुंदर सुंदर असे लहान लहान झुडपे असलेले ठिकाण बना. म्हणजे काय? जर तुम्हाला खूप काही मोठा व्यक्ती, महान व्यक्ती होता नाही आलं तर लहान बना, परंतु लहानामध्येही उत्तम व्हा. परंतु लहानामध्येही उत्तम व्हा. लहानामध्ये उत्तम होता येतं. The best little scrub by the side of the reel. Reel means stream, प्रवाह. प्रवाहाच्या कडेला असणारं झुडूप बना. प्रवाहाच्या कडेला असणारं लहान लहान झुडपासारखं सुंदर असं झुडूप बना की ज्याला पाहिल्यावर जीवन जगण्यामध्ये आनंद वाटेल. Be a bush if you can't be a tree. What does poet say further? Further poet says that be a bush if you can't be a tree. जर तुम्हाला झाड होता नाही आलं तर झुडूप बना. If you can't become a personality, huge personality like the tree, then become the smaller one, just like a bush. Smaller one, having low importance, but you should have a proper way of your life. तुम्हाला तुमचा जीवन जगण्याचा योग्य मार्ग असला पाहिजे. असं एकदम सुंदरसं झुडूप बना. If you can't be a bush, be a bit of the grass. If you can't become the bush which is just middle in size and bigger one than the grass, smaller than the tree and bigger than the grass. Bush means a plant and grass means also plant, but smaller plant. It has also very much importance for the grazing cattle. If you can't become the bush, then
a bit of grass. Then be a bit of grass and be useful to the cattle or be useful to the others. या ठिकाणी कवी म्हणतो जर तुम्हाला झुडूप बनता नाही आलं की जे झाडापेक्षा लहान आणि गवतापेक्षा मोठं असतं, ते जर तुम्हाला बनता नाही आलं तर गवत बना, ग्रास बना. And some highway happier make, and make the highway happier. Becoming the grass make the highway happier. You see, on the sides of the highway there are green things or greenery everywhere. These greenery make the traveler happy. Make the traveler happy. It means they are become happy looking at the grass. म्हणजे जर आपल्याला झुडूप बनता नाही आलं तर गवत बना, पण ते असं गवत बना की जे हमरस्ता किंवा महारस्त्याच्या कडेला, महामार्गाच्या कडेला हिरवळ असते, त्या हिरवळीसारखं बना. ती हिरवळ बना आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशांना आनंदी बनवा, त्यांचा प्रवास सुखकर बनवा. If you are a muskie, then just be a bash. If you are muskie, जर आपण मासा असाल, muskie, मासा. If you are a fish, bigger fish, then just be a bash. कवीला मला असं वाटतं या कवितेमध्ये थोडीशी मिस्टेक झालेली, प्रिंट मिस्टेक आहे. तिथं असं असायला पाहिजे होतं, इफ यू आरंट बी अ मस्की. जर तुम्ही मस्की बनू शकत नसाल, म्हणजे मोठा मासा बनू शकत नसाल, फिश बनू शकत नसाल, देन जस्ट बी बॅस. इट मीन्स स्मॉलेस्ट अँड लवलीएस्ट फिश इन द लेक. Then become, if you can't become the muskie, a bigger fish, then you can become the bass, the smaller fish in the lake, smaller and loveliest fish in the lake. जर तुम्ही मासा बनू शकत नसाल, मोठा मस्कीसारखा मासा बनू शकत नसाल, असं असायला पाहिजे. तिथं थोडीशी आय थिंक इट इज मिस्टेक. मासा बनू शकत नसाल तर तुम्ही लहानसा बॅश नावाचा छोटासा सुंदरसा मासा जो तलावामध्ये आढळतो तसा बना. इथं कवीला म्हणायचं आहे, जर तुम्ही फार मोठी व्यक्ती जर तुम्हाला होता नाही आलं तर लहान बना, परंतु आपलं सौंदर्य त्यामध्ये लहानपणातलं सौंदर्य असावं, तितकं सौंदर्य आपल्यामध्ये असलं पाहिजे, जगाच्या कामी आपण आलो पाहिजे. In the next stanza, what does poet say? We can't be all the captains. We have got to be crew. It means all of us cannot become the captain, the head, or the officers, or the very huge personality, or some high profile leader, or something better, or very VIP person. But we have chance to become the sailors, just like on the ship. But we have chance to become the sailors. आपण जहाजाचा कॅप्टन सर्वजण बनू शकत नाही, परंतु प्रत्येकाला संधी आहे जहाजावरील खलाशी बनण्याची. जहाजावरील खलाशी बनण्याची सर्वांना प्रत्येकाला संधी आहे. we should take the opportunity of that. There is something for all of us here. There is something for all of us here. It means we have something to live. We have something to live and make our life happy. आपल्याला जगण्यासाठी काहीतरी आपल्याकडे आहे.
Most of the people think that they don't have anything to live, they don't have good things or best things to live, make their life luxurious and they become unhappy. त्यांचं बऱ्याच लोकांची अशी धारणा असते की त्यांच्याकडे जगण्यासाठी काहीच नाही. त्यांचं जे जीवन आहे ते अगदी लक्झुरियस, म्हणजे आपण त्याला ऐश आरामदायी जीवन जगण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नाही, किंवा आनंदी जीवन जगण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नाही. बट पोएट सेज देअर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हिअर. आपल्यासाठी काहीतरी आहे. वी हॅव समथिंग टू लिव्ह ऑन, टू लिव्ह विथ हॅपीनेस. वी हॅव समथिंग. आपल्याकडे अनेक प्रकारचे गुण कौशल्य, आपल्याकडे अनेक प्रकारच्या गोष्टी अशा आहेत की ज्याच्यामुळं आपण आनंदाने जीवन जगू शकतो, त्या आपण शोधल्या पाहिजे, असं कवीला म्हणायचं आहे, इनडायरेक्टली म्हणायचं आहे. देअर इज बिग टू डू अँड देअर इज लेझर टू डू. यू सी एव्हरीबडी हॅज greater work and smaller work to do. प्रत्येकाला संधी आहे मोठं काम करण्याची, छोटं काम करण्याची, पण काहीतरी करण्यासाठी प्रत्येकाला संधी आहे. वी हॅव, आपल्याकडं फार मोठाली कामं आहेत, महत्तम आपण त्याला म्हणतो, मोठी मोठी कामं आहेत, मोठ्या मोठ्या गोष्टी आहेत करण्यासाठी, मोठ्या मोठ्या बाबी आहेत की ज्याच्यामुळे आपला काहीतरी करता येईल. परंतु लहान लहान गोष्टीतून सुद्धा आपला बरंच काही करता येईल, असं कवी म्हणतो. म्हणजे समजा आपल्याला देशाची सेवाच करायची असेल तर आपण सैनिकच बनलं पाहिजे असं काही नाही. आपण सैनिक बनून हातात बंदूक घेऊन सीमेवर गेलं पाहिजे आणि देशाची सेवा केली पाहिजे असं काही नाही. त्यासाठी आपण आपलं काम जे कोणतं शेतकऱ्याचं असेल, विद्यार्थ्याचं असेल, किंवा एखाद्या झाडूवाल्याचं असेल, किंवा कोणतंही काम असेल, ते जर आपण प्रामाणिकपणे केलं, आपल्या शक्तीनुसार अगदी योग्य प्रकारे आपण केलं, तर त्यामध्ये सुद्धा एक प्रकारची देशभक्तीच आहे, ती आपण केली पाहिजे. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ दी स्मॉल ऑर स्मॉलर थिंग वी कॅन डू बेटर. आपण अधिक चांगलं करू शकतो लहान लहान गोष्टीतून सुद्धा, असं कवीला या ठिकाणी सुचवायचं आहे. अँड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियरर. अँड द टास्क यू मस्ट डू इज नियरर. बट व्हॉट एवर द टास्क यू डू, व्हॉट एवर द वर्क यू डू, द वर्क शुड बी नियर टू यू. You should do with your heart. Whatever the work you do, these or that work should be done by our heart, through our heart, happily. Happiness should be there. कोणतं काम असे ना, कोणतंही कार्य असो, ते कार्य आपण आपल्या जवळ असलं पाहिजे, आपल्या हृदयाच्या जवळ असलं पाहिजे, आपण मनातून तळमळीतून ते काम केलं पाहिजे, असं कवी म्हणतो. इफ यू कॅन बी अ हायवे देन जस्ट बी ए ट्रेल. जस्ट बी ए ट्रेल. इफ यू कॅन बी अ हायवे जस्ट बी ए ट्रेल. व्हॉट डज पोएट से? पोएट सेज दॅट इफ यू कॅन बिकम द हायवे which takes you to the capital city, like that. हायवे मोठा रस्ता, महामार्ग. जर तुम्हाला महामार्ग बनता आलं नाही, म्हणजे तुम्हाला फार मोठं होता आलं नाही, मोठा रस्ता होता आलं नाही, फार लोकांची सेवा करता आलं नाही, फार मोठा लौकिक मिळवता आला नाही, then जस्ट बी ए ट्रेल. जंगलामधून जे पाऊल वाट असते ती पाऊल वाट बना. मार्ग बनता आलं नाही तर पाऊल वाट बना. म्हणजे फार मोठा बनता आलं नाही तर लहान रस्ता बना. बट बी समथिंग,
काहीतरी बना. आपण काहीतरी बनलं पाहिजे. फार मोठं नाही झालं तर छोटं तरी बनलं पाहिजे. ज्या रस्त्यानं वाहनं जातात तो रस्ता नाही बनता आलं तर ज्या रस्त्यानं माणसं जातात, पाऊलवाट जाते, पावलं जातात, ती पाऊलवाट आपल्याला बनता आलं पाहिजे. आपण ती बनलं पाहिजे. इफ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार. आपल्याला सूर्य होता नाही आलं, जगाला प्रकाश देणारा, ज्ञानाचा प्रकाश देणारा किंवा कार्याचा प्रकाश देणारा, लोकांना मार्ग दाखवणारा, गाईड करणारा सूर्य जर आपल्याला होता नाही आलं तर बी अ स्टार, लहानसा तारा बना, जो आकाशामध्ये रात्रीच्या वेळेला चमकतो, स्वतःचं अस्तित्व दाखवतो आणि छोट्या छोट्या चांदण्याच्या माध्यमातून रात्रीच्याला अख्खा अंधारमय जग आपला प्रकाशित झाल्यासारखं वाटतं. म्हणून तारा बनून लुकलुका, थोडासा प्रकाश जगाला द्या, ज्या प्रकाशामुळं जगाचे कल्याण होईल, असं कवी म्हणतो. इट इजंट बाय द साईज दॅट यू विन ऑर द फॉल. आपण आपल्या आकारावरून तुम्ही जिंकाल की हाराल, यशस्वी व्हाल किंवा अयशस्वी व्हाल, हे आपल्या शरीरावरून अवलंबून नाही. हे आपल्या दिसण्यावर अवलंबून नाही. आपल्या व्यक्तीच्या शरीरावर, बाह्य लक्षणावर अवलंबून नाही. बाय द साईज वी कांट से दॅट धिस इज द सक्सेसफुल मॅन अँड धिस इज द फेल्युअर मॅन. आकारानुसार आपण एखाद्या माणसाला यशस्वी माणूस किंवा अयशस्वी माणूस ठरू शकत नाही. बट बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर. व्हॉट डज द पोएट से. मग त्यासाठी कवी काय म्हणतो, जर आकारावरून माणसाचं यश किंवा अपयश ठरत नसेल तर कशावर ठरतं. बी द बेस्ट व्हॉट एव्हर यू आर. तुम्ही जे कोणी असाल, छोटा असाल की मोठा असाल, श्रीमंत घरचे असाल की गरीब घरचे असाल, जसे तुम्ही असाल तसे बी द बेस्ट, त्यात तुम्ही उत्तम व्हा, सर्वोत्तम व्हा. मग तुम्ही एखादा नेता असाल किंवा एखादा साधा नोकर असाल, शिपाई असाल किंवा झाडूवाला असाल, शेतकरी असाल किंवा विद्यार्थी असाल, जो कोणी असाल तो उत्तम होण्याचा प्रयत्न करा, नवे उत्तम व्हाच. आणि ते उत्तम जर झालात तर वन डे डेफिनेटली यू विल बी काउंटेड बाय अदर्स. तुमची गणना लोक करतील आणि यू विल मेक अदर्स हॅपी. तुम्ही लोकांना आनंदी बनवाल. अशा प्रकारची, अशा आशयाची बी द बेस्ट नावाची कविता आपल्याला आवडली असेल. या व्हिडिओनंतर लगेचच चेक युअर अंडरस्टँडिंगचे काही क्वेश्चन दिलेले आहेत. ते क्वेश्चन आपण आपल्या नोटबुकमध्ये सोडवा. शक्य झाल्यास त्याचा फीडबॅक द्या. थँक्यू.